तस्मै श्री गुरवे नमः गुरवे नमः हरि ओम हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम हरि ओम ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮಜ್ಯೋತಿಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. My humble pranams to all Atmajyotis. Today we are going to contemplate on ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಈ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಶುಭ ದಿನ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋಣ. It is said that the doors of Vaikuntha will open today. The gates of Vaikuntha will open. Whoever has a darshan of the Lord today, he is given liberation or mukti. ಈ ದಿನ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೀತದೆ. ಆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಈ ದಿನ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದಾಗ ಮುಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನೋದು ಚಿಂತನೆ. ಹಾಗಾಗಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಕಾದು ನಿಂತಿರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆ 3:30 ಗಂಟೆಗಷ್ಟು ದರ್ಶನಕ್ಕೋಸ್ಕರ. The people wait in queue today to have a darshan of Lord at all temples, starting from early 3:30 in the morning. Like I have been saying all the time, all our festivals have different levels of meaning, deeper and deeper levels of meaning. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಆಳವಾದ ಅರ್ಥಗಳಿದ್ದಾವೆ. The first level of meaning is called physical, ಬಾಹ್ಯ, which represents the physical event. ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಏನು ನಡೆದಿರೋದು ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ಅರ್ಥ. Then there is a metaphysical ಅಥವಾ ಮೊದಲನೇದು ಭೌತಿಕ, the physical. The second is metaphysical, ದೈವಿಕ ಅಂದ್ರೆ ದೈವಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಆಟ. ಮೂರನೇದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, the spiritual meaning. ಈ ಮೂರು ಅರ್ಥಗಳನ್ನ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಆ ಹಬ್ಬದ ಅರ್ಥ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ. We have to understand 3 levels of meaning for any festival or any activity for that matter in India. For Indian, everything in India is, all aspects of religion or spirituality is coded in 3 different languages. ಮೂರು ರೀತಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ. ಆದಿಭೌತಿಕ, which is physical, ಆದಿದೈವಿಕ, which is metaphysical, and adhyatmika, which is spiritual. Now let us look at the physical meaning of Vaikuntha Ekadashi. ಭೌತಿಕ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಏನು? ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರು ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕನ್ನ, ದಿ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ಅದನ್ನ ದೇವತೆಗಳ ದಿಕ್ಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್, ದಿ ಸೆಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದೇವತಾಸ್. ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕನ್ನ, ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕು, ಸೌತ್ ಸದರ್ನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅದನ್ನ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಡೆತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಯಮಧರ್ಮರಾಯ. ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವತೆಗಳ ದಿಕ್ಕು. ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಯಮಧರ್ಮರಾಯ ಅಥವಾ ಡೆತ್ ಅಥವಾ ಅಂಧಕಾರ, ಡಾರ್ಕ್ನೆಸ್, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಕತ್ತಲೆ. Our ancestors said the northern part of the northern part is divine, devatas, whereas southern part is death or darkness. The earth rotates in earth goes around the sun in 365 days. 365 ದಿವಸ. At that time it should be 360 or 360 plus something like that. 360 ದಿವಸ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. 180 days of 180 days into 2, that is 180 ಮತ್ತು 180, 360.
180 days, they said, it is a day for the Devatas. ದೇವತೆಗಳ ಬೆಳಕಿನ ದೇವತೆಗಳ ಹಗಲು. 180 ದಿವಸ ದೇವತೆಗಳ ಕತ್ತಲೆ. 180 days is days, the morning of Devatas, and 180 days is the night of Devatas. The night of Devatas is when the sun starts moving towards southern direction, and after Makar Sankranti, sun starts moving towards northern direction. ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ ಸೂರ್ಯ. ಸೊ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ 120 ದಿವಸ, ಮನುಷ್ಯರ 180 ದಿವಸ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ದಿನ, ಮನುಷ್ಯರ 180 ದಿವಸ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರಾತ್ರಿ, day and night. Now, why did they say this like this? Is there a very peculiar concept behind that? Actually, in this, they are trying to tell us that there are various levels of existence. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ they are telling in a different way. The time passage is not same for everybody at the same level. The passage of time is different. ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಜೀವಮಾನ, ಮನುಷ್ಯರ 360 ದಿವಸ, ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ದಿನ, ಒಂದು ಹಗಲು ಒಂದು ರಾತ್ರಿ. 365 days of human being is one day and one night for Devatas. ದೇವತೆಗಳ 360 ದಿವಸ, 365 days of Devatas is one day and one night of Brahma. Okay? So what's happening is, the earth is rotating on its axis, ಭೂಮಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ, ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂರ್ಯ ಸುತ್ತಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಗ್ಯಾಲಕ್ಟಿಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ದ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್. ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಡೀತದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ 360 ದಿವಸ, ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ದಿನ, ದೇವತೆಗಳ 1 ವರ್ಷ, ಬ್ರಹ್ಮನ 1 ದಿನ ಅಂತ ಹೈಯರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಈಗಿದು. ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ನಿಮ್ಮ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿ ಸ್ಪೀಡ್ ವಿತ್ ವಿಚ್ ಯು ಮೂವ್, ಟೈಮ್ ವೇರಿಯೇಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಆ ರೀತಿ ಟೈಮ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಮನುಷ್ಯರು, ದೇವತೆಗಳು, ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ ಟೋಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಇದು ಫಿಸಿಕಲ್, ಭೌತಿಕ ಮೀನಿಂಗ್, ಆದಿ ಭೌತಿಕ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಈಸ್, ದಿ ಅರ್ತ್ ಈಸ್, ದಿ ಸನ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಸದರ್ನ್ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ, ಸನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದಿ ನಾರ್ತ್. ನಾವು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ is the time when Narayana or Vaikuntha, Vishnu, opens the door of Vaikuntha because the morning is started. ದೇವತೆಗಳ ಬೆಳಕು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. This is equivalent of a Brahmi Muhurta for human beings. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ ಅಂದ್ರೆ 6 o'clock the sun rises, ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ. 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಕಾಗ್ತದೆ. ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ 2 ಗಂಟೆ ಹಿಂದೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, 3:30 or 4 o'clock, where human beings just wake up, okay, in preparation for meditation and spiritual practices. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ಗಳಿಗೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತನೇ ಬೇಕು. ಸೊ ಉತ್ತರಾಯಣ ಕಾಲ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾವಾಗ? ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ದಿ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಆರ್ ಓಪನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸನ್ಲೈಟ್ ಆರ್ ರಾದರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್. Okay, so now this is a very auspicious time in the universe. ಇದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ, because human being and universe are linked. ಜೀವಾತ್ಮ ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ and universal,
ಎರಡು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಮನುಷ್ಯನಿಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. ಸೊ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬದಲಿಸುವಾಗ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳೆಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕತ್ಲೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಢವಾಗಿ ನಿಜ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತವೆ. ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ವಾಟ್ ಸ್ಲೀಪ್. Human being is very closely linked with the nature. Because of that, major transitions in the universe have an effect on the human beings. ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಆಗ್ತವೆ ಅದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರ್ತವೆ. ಹಾಗಾಗಿಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹಲವಾರು ಕಾಲಗಳನ್ನು ಪರ್ವಕಾಲ ಆಗ್ತದೆ. That many periods they said auspicious periods. Because there are some significant events happening in the universe. ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಅದನ್ನು ಪರ್ವಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಒಂದು ಸಚ್ ಪರ್ವಕಾಲ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಚ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಇದೆ, ದೆನ್ ಯುಗಾದಿ, ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪರ್ವಕಾಲಗಳಿವೆ. ಗ್ರಹಣ ಸಮಯ, ಗ್ರಹಣ ಕಾಲ, ದಿ ಎಕ್ಲಿಪ್ಸ್ ಟೈಮ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಪರ್ವಕಾಲ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಮಯ. ನಾವು ಸಮಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ಹೌ ಡು ಯೂಸ್ ದ ಟೈಮ್? ಆ ಸಮಯ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಟೈಮ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ? ಆ ಒಳ್ಳೆ ಸಮಯ ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಯ್ತಾ? ಸಮಯ ಏನು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ದ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್. ನೇಚರ್ ಇಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ, ದ ಗ್ರೇಟ್ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇದು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ದಿಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಭೌತಿಕ. ಏನ್ ಭೌತಿಕ? ಭೌತಿಕ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಚಲನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಕನೆಕ್ಟ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಟು ದ ಹೈಯರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್, divine force of nature. Right? There's a prakriti, nature. There's a consciousness. Metaphysics is consciousness connected to prakriti. ದೇವತಾ. ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹಿಂದಿರೋ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳಿಗೆ, ಫೋರ್ಸಸ್ ದಿ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. Whereas people who are deeply spiritual or spiritual scientists call these forces as metaphysical forces. ಮೊದಲನೇದು ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ಸೂರ್ಯ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೆ ಹೊರಡೋ ಮುಂಚೆ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಯಿ ತೆರೆದಿದೆ. ಎರಡನೇದು, ಈ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೂ ನಮಗೂ ಉತ್ತರಾಯಣಕ್ಕೂ ದೇವತೆಗಳು ಏನು ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಮೊದಲು ಪ್ರಕೃತಿ, ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳು, ಆಮೇಲೆ ನಾವು. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ and spiritual. Right? So metaphysical meaning ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇದೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They tell the metaphysical or the activities of the forces of consciousness. They tell in the terms of metaphysical stories. They are called Puranas. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. They tell what is happening in metaphysical level through stories of Purana. ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಪುರಾಣ is on the day of Vaikuntha Ekadashi, there was a demon called Muran. Muran ಅಂತ ವಾಸ ಇದ್ದ. ಮೂರನ್ ಒಬ್ಬ ರಾಕ್ಷಸ ಇದ್ದ. ಆ ಮೂರನ್ ರಾಕ್ಷಸ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದ. There was a demon called Muran. He was troubling all the people. So then all these beings went and prayed to Shiva to destroy the Muran. Muran ಅನ್ನು destroy ಮಾಡಿ ಶಿವ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದರು. ಮೂರನ್ ಅವರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ. ಶಿವ ಅವರನ್ನು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಬಳಿ ಕಳಿಸಿದ ದೇವತೆಗಳನ್ನ. ಶಿವ sent all the people to Vishnu. It is said that Vishnu killed Muran today. ವಿಷ್ಣು ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನಿಂದ ಕೊಂದ ಒಂದು ಕಥೆ. ಆ ಕೊಡುವ ಶಕ್ತಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಟುಕ್ ಎ ಫಿಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಿಮೇಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು.
ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ, ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರೂಪ ಹೊರ ಬಂತು. ವಿಷ್ಣುವಿಂದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ, one female form came out of Vishnu. That form is called what you call as ಏಕಾದಶಿ. ಆ ಏಕಾದಶಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದುಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಇದು ಆದಿ ದೈವಿಕ ಕಥೆ. ಈ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಕಥೆ ಹಿಂದೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿಚಾರ ಏನಿದೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಆದಿ ದೈವಿಕ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ರೈಟ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್. ಫಿಸಿಕಲ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ನಾವು ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್. ಸೊ ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಒಂದು ಕತೆ. ಏನು, ಮೂರನ್ನು ಅನ್ನೋ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಏಕಾದಶಿ ಹೋಗಿ ನಾಶ ಮಾಡಿತು. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಏಕಾದಶಿ emanated from Vishnu killed Mooran. This is one story. We'll come to another story which is associated with today. ಇನ್ನೊಂದು ಕತೆ ಆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು. ದುರ್ವಾಸ ಮಹರ್ಷಿ ಹೋದೆ, ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿ ಇದ್ರು. He offered one garland to Indra and ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಹಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾರು? ದುರ್ವಾಸ ಋಷಿ ಆಫರ್ಡ್ ಒನ್ garland to ದೇವತಾಸ್, ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಆ ಅಧಿಕಾರದ ಪದ. ಇಂದ್ರ is 40. He put that garland to his elephant. ಐರಾವತ, ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಐರಾವತಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ. ದಿ ಐರಾವತ crushed that garland below his feet. ಆ ಐರಾವತ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಹಾಳು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತು. ದುರ್ವಾಸ got angry, ದುರ್ವಾಸ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅವನು he gave a curse. He cursed, saying that Indra and Devatas will lose their power. ಇಂದ್ರ ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಂದ್ರ and Devatas lost their power. And Asuras, demons, occupied the seat of Indra. ಇಂದ್ರನ ಅಧಿಕಾರವನ್ನ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ವಶ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. Then again Devatas go and pray to Vishnu. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ, ವಿಷ್ಣು ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವು ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನ ಕಡುಗೋಲಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕ್ಷೀರ ಸಮುದ್ರವನ್ನ ತಡೆಯಿರಿ. ಯು ಚರ್ನ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಅಂಡ್ ವಾಸುಕಿ ಆಫ್ ದಿ rope. Take the help of Asura, demons, and you please do that. ಆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತವನ್ನು ಕಡಿಯಿರಿ. ಆ ಮಂದಾರ ಪರ್ವತ ಕಡಿತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಲಾಹಲ ಬಂತು. The poison, deadliest poison came which Shiva drank. Then various diamonds, jewels, various precious items came. ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಹೊರಬಂದವು. Various precious items came out of that sea, milky ocean. Then finally Lakshmi came out. Lakshmi ಹೊರಬಂದರು. Lakshmi were married Narayana, Vishnu. And then Amrita, Dhanvantari came, the physician, the divine physician. ಧನ್ವಂತರಿ ಬಂದರು. ಆಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಕಲಶ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. And demons, the asuras cheated devatas and took away that amrita. ಆಗ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಿಂದ ವಿಷ್ಣು ಬಂದು ಆ ಅಸುರನ ಕೈಯಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ತೆಗೆದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಬಡಿಸಿದ. And the day Amrita was given to Devatas, Devatas got the Amrita, is today, Vaikuntha Ekadashi. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಿಂದ ಅಮೃತವನ್ನು ಬಡಿಸಿದ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಅಂತ. ಹಾಲಾಹಲ
ದಿವಸ ಶಿವರಾತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿಸಿದ ದಿನ ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿದ ದಿನ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಡೇ ವಿಷ್ಣು distribute Amrita to all devatas is Vaikuntha Ekadashi. So this is a metaphysical story. ಇದು ಆದಿ ದೈವಿಕ ಕಥೆ. ಸೊ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೆ ಗಾಳಿ ಆದಿ ಭೌತಿಕ, ಆದಿ ದೈವಿಕ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್, ಓಕೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ we go with physical level, they are good stories. Okay, they are very precise in calculating what day, which star is there, ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ, ಯಾವ ದಿನ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಯಾವ ದಿನ, ನಾನು ಹುಟ್ಟಿದ ನಕ್ಷತ್ರ ಯಾವುದು, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಿಸಿಕಲ್ ವೇರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಜಾತಕ ನೋಡಿ ಯಾವ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಹೂರ್ತ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಮದುವೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ. ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಲುಕಿಂಗ್ at ಪಂಚಾಂಗ ವೆರಿ ಕೇರ್ಫುಲಿ. And you do puja of all gods very carefully. That's metaphysical. When it comes to spirituality, it stops there. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಗಾಳಿ ಮುಕ್ತ ಬಿಡುತ್ತದೆ. Now we have to understand the spiritual meaning of the story. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಯಾರು ಭಗವಂತನ ನೋಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ. The day you see the Vaikuntha, on the day of Vaikuntha Ekadashi, if you have a darshan of the Lord, you get liberated. ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ. They create a gateway of Vaikuntha. Right? ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರ ಯಾವುದು? What is the gateway of Vaikuntha? ವೈಕುಂಠದ ದಿನ, ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಭಗವಾನ್ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರ? Did you have a darshan of Lord Narayana on the day of Vaikuntha? ವಿಷ್ಣುವಿನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರ ವೈಕುಂಠದ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ? ಪ್ರಶ್ನೆ. ಹೌದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30 ಗಂಟೆಗೆ ಇದ್ದು ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಅದು ಭೌತಿಕ ಕಣ್ಣಿಂದಪ್ಪ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಐಸ್. ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕಾದ್ದು ಒಳಗಿನ ಕಣ್ಣಿಂದ. ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್ ಥ್ರೂ ಇನ್ನರ್ ಐಸ್. ಆ ದರ್ಶನ ಆಯ್ತು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಗಿಲುಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ? 7 ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಈ ತೆಲುಗು ಪುರಾಣಿಕ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ತೆಲುಗು ಮೂವಿ ದೇವರ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ how many doors are there for ವೈಕುಂಠ? 7 doors open, right? ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ 7 ಬಾಗಿಲುಗಳು. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ 7 ಬಾಗಿಲುಗಳು. ಆ 7ನೇ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದಾಗ ವೈಕುಂಠಾಧಿಪತಿ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ. ಆ ವೈಕುಂಠದ 7 ಬಾಗಿಲುಗಳು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವಪ್ಪ? Where are the 7 gates of Vaikuntha? There are 7 chakras, 6 chakras in your body. 6 ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ ನಿಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ. There are 6 chakras in your body. Mooladhara at the base of the spine, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, and last door is Sahasrara. ಆ 7ನೇ ಬಾಗಿಲು ಸಹಸ್ರಾರ. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ 7 ಬಾಗಿಲುಗಳು. There are 7 gates of Vaikuntha. They are called chakras in human body. ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧ, ಆಜ್ಞಾ, ಸಹಸ್ರಾರ. When that Sahasrara chakra opens, you will have darshan of the Lord. Sahasra Shirsha Purusha Sahasraksha Sahasrapad.
One who is there everywhere, you will have darshan of that Lord when your Sahasrara Chakra opens. ನಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಕ್ರ ತೆರೆದುಕೊಂಡಾಗ ಆ ಭಗವನ್ ನಾರಾಯಣ ಸಹಸ್ರಾರು ಮುಖ ಸಹಸ್ರಾರು ಬಾಹುಗಳಿರುವ ಆ ನಾರಾಯಣನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಎರಡನೇ ಚಕ್ರ ಸಹಸ್ರಾರ. ಈ 6 ಗೇಟ್ಗಳನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಎರಡನೇ ಗೇಟ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಮಾಡಿ. ಅದು ಬಹಳ ಶುಭ ದಿನ. ಭಗವಂತನ ಅನುಭವ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟುಡೇ ಇಫ್ ದ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಟುಡೇ ಇಸ್ ದ ಡೇ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಅಂಡ್ ಸಿ ದಿ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಓಪನಿಂಗ್. ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ತೆರೆಯುವುದನ್ನು ಕಾಯಬೇಕು, ನೋಡಬೇಕು. ನೋಡಿದ್ರಾ? ನೋಡಿದ್ರನಪ್ಪ? ಅದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಆ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಯಾರು ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರದ ಓಪನ್ ಆಗೋದನ್ನು ನೋಡಿ ಆ ಭಗವಂತ ನಾರಾಯಣ ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮೃತವನ್ನು ಕುಡಿತಾರೆ. They drink ಅಮೃತ. They become immortal. ಅವರು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಕಥೆ ಇದೆ. ನಮಗೂ ಆ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ನಮಗೂ ಆ ಮೂಲ ರಾಕ್ಷಸಕ್ಕೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲುಗಳಿಗೆ ಏನ್ ಸಂಬಂಧ? ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆಯಪ್ಪ ಗೇಟು. ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲೋ ಎಂದು ತಿಳ್ಕೊಬಿಡಿ. ಆ ವೈಕುಂಠದ ಗೇಟ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. Don't think that Vaikuntha is somewhere. The gates of Vaikuntha is everywhere. Don't you think Narayana has Narayana is there everywhere? Narayana ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ವಾ? ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇಲ್ವಾ? ಆ ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆಯಪ್ಪ. The door to Vaikuntha is there everywhere. Okay? Key lost. So our ancestors are very, very intelligent. Somebody says there's no key to Vaikuntha's gates of Vaikuntha. That's why they say before you celebrate Vaikuntha Ekadashi, the key to the Vaikuntha is given to you. Vaikuntha ಗೇಟಿಗೆ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಬೀಗರಿಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬೀಗಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ? Did you get the keys of Vaikuntha? ಸಿಗ್ತೇನ್ರಿ? ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ಬೀಗರಿಗೆ ಸಿಗ್ತೇನಪ್ಪ? ಅದು ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ. ಭಗವದ್ಗೀತಾ, the Lord himself says, Bhagavad Gita is song of the Lord, please come back to me, come back to me. And he gives the key of his Bhagavad Gita, and you take the key also. Bhagavad Gita key ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. He gives the key of Vaikuntha to open the door. Okay? So Gita Jayanti and Vaikuntha Ekadashi are linked. The Ekadashi which falls on the day of Vaikuntha, Gita Jayanti, is sometimes called Vaikuntha Ekadashi or Muktada Ekadashi, the Ekadashi of liberation. Because the key to liberation is in Bhagavad Gita. ಅದು ಬೀಗ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಅದು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಗೇಟು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. Key is Bhagavad Gita. The gate is in you. And the gate is locked from inside. ನೀವು ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? Your gates of Vaikuntha are locked from inside. ನೀವು ಒಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀರಾ? ಮನೆ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಅಲ್ಲವೇ? The gates of Vaikuntha are locked. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾಕ್ the door shall open ಅಂತ ಬೈಬಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾಕ್ the door shall open ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿಯಪ್ಪ, ಬಾಗಿಲು ತೆರಿತಾನೆ ಭಗವಂತ ಅಂತ. ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿ ಬಾಗಿಲು ಭಗವಂತ ತೆರಿತಾನೆ. ನಾಕ್ and door shall open.
Except for knocking the doors of Bhagavanta, we have knocked all the doors. ಭಗವಂತನ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವ್ಯಾವ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು? ವಿಚಾರ ರೈಟ್, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ? ಟು ಗೆಟ್ ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಬ್ಲಿಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟ್ರೈಡ್ ಆಲ್ ದ ಡೋರ್ಸ್. All things you have tried, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರ. You have knocked everything except knocking the door of your heart. ನಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಬಾಗಿಲು ಮಾತ್ರ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲೋಸ್. There was a Sufi. There was a knock on the door. ಒಬ್ಬ ಸೂಫಿ ಇದ್ದ. ಆ ಬಾಗಿಲ ಶಬ್ದ ಬಂತು. Knock. ಡೋರ್ ಶಬ್ದ ಬಂತು. ಹೂ ಇಸ್ ದಟ್? ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ನಾನಪ್ಪ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡು, ಐ ಆಮ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್. ದಿ ಸೂಫಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದ ಡೋರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಸೂಫಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ನನಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗಳಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಅಗೈನ್ ನಾಕ್ ನಾಕ್. ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಹೂ ಇಸ್ ದೇರ್? ಯಾರದು? ನಾನು ಮಸೂದ್. ಮಸೂದ್ ಅನ್ನೋರು ನಾನು ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ಮಸೂದ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಡೋರ್ ಇಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಡ್. ಮಸೂದ್ ಅನ್ನೋರು ಯಾರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಾಗಿಲು ಬಂದು. ಥರ್ಡ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ನಾಕ್ ನಾಕ್. ಮೂರನೇ ಸಲ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ತಾರೆ. ನಾಕ್ ನಾಕ್. Who is that? ಯಾರು? ನಾನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ. I am nobody. Then the door is open for you. ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆಯೋದು ಮಾಸ್ಟರ್. All our life we have become somebody. ನಾನು ಯಾರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾವು ಯಾರೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಾನು ಹೆಂಗಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಗಂಡಸಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I have become male, I have become female. I have become a doctor, I have become an engineer, I have become a husband, I have become a wife, I have become a businessman, I have become a housewife. ನಾನು ಲೈಫಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. I have become somebody in life. But to knock the door of Vaikuntha, ವೈಕುಂಠದ ಬಾಗಿಲು ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ you have to realize you are nobody. From somebody you have become nobody. ನಾನು ಯಾರು ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಬಾಡಿ, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಮೈಂಡ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ದಿ ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್. ನಾನು ದೇಹವಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ. ಐ ಆಮ್ ಎ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಸೋಲ್. ನನ್ನ ಆತ್ಮ, ಜೀವಾತ್ಮ. ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ದಿ ಡೋರ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಅಂಡ್ ಡೋರ್ ಶಾಲ್ ಓಪನ್. ಓನ್ಲಿ ವೆನ್ ಯು ರಿಯಲೈಸ್ ನಾನು ದೇಹ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಮನಸ್ಸಲ್ಲ, ನಾನು ಬುದ್ಧಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಆತ್ಮ ಅಂದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಬಾಗಿಲು ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದುಕೊಂಡು ತಿಳಿಸ್ತಾನೆ. ಮಾಡಿದ್ರೇನಪ್ಪ? ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಯಾರು? ನಾನು. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ನಾನು ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾರು? ನಾನು. I did fasting on the day of Vaikuntha Ekadashi. Who I? When the I close the door of Vaikuntha opens, when the door of Vaikuntha Vaikuntha. There's a beautiful story of Kanakadasa. Kanakadasa ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಇದೆ. ಕನಕದಾಸ is a lower caste. Is a shepherd. ಒಂದು ಕುರಿಕಾಳು. ಆ ಕುರಿಕಾಳಿಗೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅವರು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಷ್ಯ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಲವ್ಸ್ ದಟ್ ಶಿಷ್ಯ ಕನಕದಾಸ. ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್, ಆಲ್ ವೇದ ಪಂಡಿತಾಸ್, ಬಹಳ ಲರ್ನೆಡ್ ಮೆನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಸದಾ. ಶಿಷ್ಯ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ತುಂಬಾ ಶಿಷ್ಯರು ಎಲ್ಲಾ ಕಲ್ತೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ವೇದಾಂತಗಳನ್ನು ಕಲ್ತು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ, ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡವರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರುಬನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಈ ಪ್ರೀತಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು, ಹೊಟ್ಟೆಗಿಚ್ಚು. ದೇ ಆರ್ ಜೆಲಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶೆಪರ್ಡ್.
who is not educated. Then they ask Vyastirtha, why do you like that Shishya very much? Shishya yaake niಮಗೆ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ. Then Vyastirtha says, let us try it out. Today is Vaikuntha Ekadashi. Then Vaikuntha Ekadashi. Vaikuntha Ekadashi. Okay? None of you should eat food. And take this banana. ಈ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ದ್ವಾದಶಿಯ ದಿನ, on the day of Dwadashi, eat in a place that nobody sees. ಯಾರು ನೋಡಿದ ಜಾಗ ತಿನ್ನಿ ಅಂತ. So each ಶಿಷ್ಯ gets one banana. ಎಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಿಗೂ ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಸಿಗ್ತದೆ. So on the Dwadashi day, Kanakadasa comes back and returns the banana. Sir, I could not eat. Guruji, ನನಗೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ banana. All students start laughing. This guy is an idiot. He can't even eat a banana. That proves our point. ನಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ನನಗೆ. He doesn't know how to eat a banana. Then Vyasa Prabhu together, hey, this is ಏನಪ್ಪ? Did you eat the banana? How sorry? ನಾನು ತಿಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದೆ. I ate in a forest. Then another Shishya, where did you eat banana? Oh, I closed the room door. ನನ್ನ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು banana ತಿಂದೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ, ಸ್ವಾಮಿ, I covered my face and ate the banana. Another person, ನೀನು ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ, I can't say. I ate in toilet. Then Vyasa asked, Kanakadasa, what did you do? Kanakadasa said, I could not eat banana. ನಾನು ಬಾಳೆ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. Because wherever I go, there is Lord watching me as Sakshi. ಭಗವಂತ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ. ಭಗವಂತ is there in your ಸಾಕ್ಷಿ, the witness. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದಾನೆ. How can you escape that ಭಗವಂತ? ಆ ಭಗವಂತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಲಿ, ಕಣ್ಣು ತೆರೀರಿ, ನನಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರಲಿ, ಸಾಕ್ಷಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನೋಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? I cannot do. ಇವರು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಯ್ತು. Other ಶಿಷ್ಯಸ್ lost their. He said that Kanakadasa said, Sakshi, Lord in the form of Sakshi is there in me, witness in me. Whatever I do, he witnesses. There is no place where I can hide and eat banana. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕಾಣುವಂತೆ ಎಷ್ಟು ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತೇವೆ? How many mistakes we do, how many errors we do, how many times we lie, thinking nobody knows. The Sakshi inner knows. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕರ್ಮ ಬರೋದಿದೆ. ಅದ್ಕೊಳ್ಳು. That's why the karma comes to you, behind you. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಯಾರು ಸರಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಯಾರು ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಷ್ಯರು. ಅದರ ಶಿಷ್ಯ ಪುಟ್ಟ ಚಾಲೆಂಜು Kanakadasa. On the day of Vaikuntha Ekadashi, who does fasting will go to Vaikuntha. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋರಿಗೆ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗ್ತಾರಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. Anybody in our team goes Vaikuntha. All of them are great scholars, bada dodda scholars. Somebody has read Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvana Veda, and all Shastras he has read. Okay, he is considered as a great Pandita. Another person is called Vedanta Shikhamani. Okay, lot of variety of qualifications, bada qualifications ಇದ್ದವರು. There are many people there in the Sabha who are very learned men. And people ask Kanakadasa, is there anybody who is qualified to go to Vaikuntha on the day of Vaikuntha Ekadashi? Kanakadasa says, no sir. Vaikuntha ಹೋಗೋರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. There is nobody who can go to Vaikuntha. ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇದ್ದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ.
ದೇ ಗೆಟ್ ವೆರಿ ಆಂಗ್ರಿ, ಭಾಳ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್? ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ವೈಕುಂಠ ಹೋಗಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ? ನೋ ಸರ್, ಯಾರಿಗೂ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ನಮ್ಮದಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು, ಅವ್ರ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದರು, ಕ್ಯಾನಿ ಕೊಟ್ಟು ವೈಕುಂಠ? ನೋ ಸರ್, ಈ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಣ್ಬೋ ಇಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ವೈಡ್, ದೇರ್ ಆರ್ ರೆಡಿ ಟು ಬೀಟ್ ಕನಕದಾಸ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಜಜ್ ಆಗಬೇಕು. ದೆನ್ ಒನ್ ಫೈನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಸ್ಕ್, ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಗೋ? ನೀರು ಹೋಗ್ಬೋದು? ಎಸ್ ಸರ್. ನಾವು ನೀರು ಹೋಗ್ಬೋದಪ್ಪ, ನಾವು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ಹೋದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದೆನ್ ದೇ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಶಿಷ್ಯಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರು ಕನಕದಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥ ಗುರು ಆಸ್ ಕನಕದಾಸ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್. ಕನಕದಾಸ says, as long as you are there, you cannot go. ನಾನು ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ರೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ. If I am feeling that I am, you cannot go to ವೈಕುಂಠ. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ if I need to go, I can go to ವೈಕುಂಠ. This is what he meant. ನಾನು ಹೋದ್ರೆ ವೈಕುಂಠ. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನೋ? ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ವೈಕುಂಠದ ದ್ವಾರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಕ್ತಿ. ಆ ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಇದೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 7 ಚಕ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಇದೆ. On the day of Vaikuntha Ekadashi, if you open the doors of Vaikuntha, see the Lord will get liberated. The 7 doors of Vaikuntha are in you, the 7 chakras. The key of Vaikuntha is also with you. Vaikuntha bigger key is also there. Bhagavad Gita, because Bhagavad Gita is Yoga Shastra ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಶಾಸ್ತ್ರ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಬಗ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬೀಗದ ಕೈ ಇದೆ, you know the key. You know the gate. And you know how to see the Lord also. You cannot not open the door as long as you are there. Not open the door, not who is there. Nobody is there. The door opens it. Somebody. Somebody has become a musician. Somebody has become a great scholar. Somebody has become a poet. Somebody has become a housewife. ನೀವೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಗ್ತಿದ್ರಲ್ಲಪ್ಪ, ಒಬ್ಬರು ಹೆಂಗಸ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಗಂಡಸ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಯ್ತಾ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಯಾವುದು ನಾನಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ನಾನೆಂಬುದು ನಾನಲ್ಲ. ಈ ದೇಹ ಮನ ಬುದ್ಧಿ ನಾನಲ್ಲ. ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಾತ್ಮ ಶಿವನಾನು ನಾನೇ. ಶಿವೋಹಂ ಸೊ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವೈಕುಂಠ ಹೋಗಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನದು. You understand the basic qualification to go to Vaikuntha. What is that? The feeling of sense of you as I, you have to drop. I am not the body, I am not the mind, I am not intellect. I am the spirit soul, Atma, pure Shiva. With this attitude, if you knock the door of Vaikuntha, the door will open. ಈ ಭಾವನೆಯನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಬಾಯಿ ತಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಾಯಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತದೆ. So, on the day of Vaikuntha Ekadashi, how many of you did you really go and open the door of Vaikuntha? Vaikuntha ಬಾಯಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ತೆರೆದ್ರಿ ನೋಡಿದ್ರಿ? ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್. ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ
ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಬೇಕು. ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ, if you open the door of Vaikuntha, you get mukti, liberation ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇದು ಮುಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಏನು ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಹೇಳಿದೆ? 2 ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಆರ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಪೌರಾಣಿಕ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನದು? ಒಂದು ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೂರನ್ ಅಸುರ, ದ ಡೆಮನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೂರನ್, whom Vishnu killed in the form of ಏಕಾದಶಿ. ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ್ನು ಕೊಂದರು ಅಂತ ಕಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ದಟ್ ಮೂರನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ, ದಂಭ, ಆಡಂಬರ, ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಮೋಹ, ಲೋಭ. ನನಗೆ ದಿ ಮೊಮೆಂಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಗೋ, ಅಹಂಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ one of these will come as a company, one or many depending on your qualification. ಇದರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ, ಆಯ್ತಾ? ಆ ಒಂದು ಬಂದಾಗ ನಾರಾಯಣ ಅದನ್ನ ಕೊಲ್ಲು, ಅದು ನಿಮ್ ಕೈ ಆಗಲ್ಲ. ಯು ಕೆನಾಟ್ ರಿಮೂವ್ ಇಟ್. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗತಿ ಆದಾಗ, when you surrender to the Lord, these negative tendencies will be removed from you. Otherwise you say, now I conquered anger, I am not feeling angry. Oh, really? Don't believe me? ನಾನು ಸಿಟ್ಟು ಬರಲ್ಲ. ಹೌದೇನಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. The ego cannot remove the ego. Ego requires no ego to remove the ego. ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದಿದ್ದವ್ರನ್ನ ತಿಕ್ಸ್ಬೇಕಂತ, ಅದನ್ನ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಲಾರ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸದ್ಗುರು, ಎನ್ಲೈಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹೂ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಈಗೋ. ಇಫ್ ಹಿ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಈಗೋ, ಇನ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಈಗೋ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಂದೆ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅಹಂಕಾರ ಇದ್ದ ಜ್ಞಾನಿಯ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರ ಜೀರ್ಣ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಮೂರೊಂದು. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಮೂರೊಂದು. Your ego cannot remove by ego itself. All your life you have tried. Please tell me, how many of you have not tried? ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ? You have tried to prepare your life. I want not to be depressed. I'll try something. I want to be happy. I'll try something. All ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಕ್ತಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಶರ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. The whole body, the whole clothes is down. All kinds of ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಹಾಕಿದೆ, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ. Have you got happiness really? Please tell me. Because what is sucking happiness is the ego, the ahankara. ಅದಕ್ಕೆ happiness ಸಿಗಲ್ಲ. That happiness comes when the ego dissolves, the ahankara dissolves, ಅದಕ್ಕೆ happiness ಬರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ you have to know somebody who has no ahankara, ego. That's Bhagavan, Lord. That is called Sadguru, Master. Otherwise, you are trying to repair yourself. And if you have come to a conclusion that it is a hopeless case, then only you can proceed in spirituality. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ. ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸರ ಕಥೆ ಕೇಳಿದೆ. ಎರಡನೇ ಕಥೆ ಏನು? ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ, ದ ಚರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನ. ದೇವತಾಸ್ ಅಂಡ್ ಅಸುರಾಸ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಅಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣ ಮತ್ತು ನೆಗೆಟಿವ್ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳು. ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್, ನೆಗೆಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ ಗುಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ದೇವತಾ, ದೇವತೆಗಳ ಮಾಸ್ಟರ್ ಯಾರನ್ನು? ಇಂದ್ರ. ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ, ದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಂದ್ರ, which is nothing but mind. ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. That is the ಪಂಚಭೂತಗಳ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. That's metaphysical, that's physical and metaphysical. Now we are talking about spiritual.
ನಮ್ಮ ಪಂಚಭೂತಗಳ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಅಧಿದೇವತೆ ಇಂದ್ರ. ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಫೈವ್, ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸೆನ್ಸಸ್ called Indriya, the master is called Indra. And you know Indra Darbar, right? All Telugu movies, Kannada movies, they show pictures where Indra is sitting, so much of dance is going on, music is going on, apsaras, what not. Indra ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮಜಾ ಆಯ್ತಾ? Then Indra Devata, the consciousness which controls the mind, it is outwardly directed. It starts enjoying apsara, the external world. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಇಂದ್ರಿಯಗಳ ಮೂಲಕ. ಇಂದ್ರ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಕ್ತಿ, ಅದೇ ಅಪ್ಸರೆಯರು. ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಕುಣಿತಲ್ಲ. ಎಂಥ ಡ್ಯಾನ್ಸು, ಎಂಥ ಪ್ರಪಂಚ. ಆಲ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್. And Durvasa Rishi offers a prasadam. Durvasa Rishi ಒಂದು ಪ್ರಸಾದ ಕೊಟ್ಟ ನಿಮಗೆ. ಎಂತ ಪ್ರಸಾದ? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ. ದ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಾಡ್? ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಪ್ರಸಾದ ಯಾವುದು? ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಯುವರ್ ಹೋಲ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ ಎ ಗಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಗಾಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದ ಬ್ರೆತ್ ಯು ಟೇಕ್, ಉಸಿರು ನಿಂತುಗಳು, ದಿ ಐಸ್, ಇಯರ್, ಬಾಡಿ, ಯುವರ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್, ಯುವರ್ ವೈಫ್, ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನಮಗೆ ಪ್ರಪಂಚ ಏನೇನು ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲೈಫ್ ಲಿವಿಂಗ್ಗೆ, ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಭಗವಂತನ ಕೃಪೆ ದುರ್ವಾಸ ಕೊಟ್ಟ ಮಾಲೆ. ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲಪ್ಪ ಭಗವಂತ? ಕಣ್ಣು, ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯಿ, ಗಂಡ, ಮಕ್ಕಳು, ಜೀವನ, ಸೂರ್ಯ, ಚಂದ್ರ, ಸನ್ಲೈಟ್, ಮೂನ್. ದಿ ಗ್ರೇಸ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಇಸ್ ಶೋರಿಂಗ್ ಆನ್ ಯು. ಭಗವಂತನ ಮೇಲೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ. ದೇವತಾಸ್ ಡೋಂಟ್ ಕೇರ್. ಯು ಆರ್ ignoring that garment which is given by God. ಭಗವಂತನಿಂದ ಬಂದ ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ಲೀಸ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹೌ ಮೆನಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಬೌಟ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್? ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನಾನು ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೇನೆ ಆಯ್ತಾ? ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಗಂಡನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಾನು ಆರಾಮಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗಂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಪಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬುದ್ಧಿ ಬರಲಿ, ನಾನು ಮುಕ್ತಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ? ಎವ್ರಿಬಡಿ ಈಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಪೇರ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರಪಂಚ ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ. And they have forgotten the grace from the Lord. Gift. ಭಗವಂತನ ಬಂದ ಗಿಫ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Then the ಶಾಪ comes from Durvasa. ದುರ್ವಾಸನ ಶಾಪ ಬರ್ತದೆ. ಏನು? ದೇವತೆಗಳು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅಸುರಾಸನ ಟೇಕ್ ಓವರ್. ಅಸುರರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇನು? ಸಿಟ್ಟು. ಈಗಿನ ಮಾಡರ್ನ್ ಡೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡಿಪ್ರೆಷನ್. I am depressed. ಜನ ಅಸುರಾಸು ಆಯ್ತಾ? ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ, ರೈಟ್? ಆಂಗರ್, ಸಿಟ್ಟು, ಬೋರ್ಡ್, ನಾನು ಬಹಳ ಬೋರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಯೋಚನೆ 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 ಯೋಚನೆ. ಏನು ಯೋಚನೆ ಇದೆ? 2012 ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚ ಮುಳುಗೋಗುತ್ತೆ. All thoughts, useless thoughts. Dust, your head has become dustbin. ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಡಸ್ಟ್ಬಿನ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು, ಕಸ ಬುಟ್ಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು. ಯಾವಾಗ ಅಸುರರು ಆ ಇಂದ್ರನ ಜಾಗವನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಂಡಾಗ, ಅಸುರಾಸ್ ಟೇಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕಡೆಗೆ ಏನು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್, ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಮೂವಿ ಎಡಿಕ್ಷನ್, ಆ ಎಡಿಕ್ಷನ್, ಈ ಎಡಿಕ್ಷನ್, ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ ಲವ್ ಫಾರ್ ಎ ಗರ್ಲ್, either kill that girl, somebody else, the human size group, Allah committed suicide from the building. ಇವೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಸುರ ಸೇವೆ ಟೇಕನ್ ಓವರ್ ದಿ ಮೈಂಡ್. ಎಲ್ಲ ಅಸುರು
ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ದೇವತೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಸುರು ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳ್ಕೊಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಮುದ್ರ ಮಂತ್ರ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಚಂದ್ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಚಮ್ಮಿಂಗ್ ಗುಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಗಲ್, ಒಳಗಿನ ಸ್ಟ್ರಗಲ್. ದ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮೈಂಡ್, ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್, ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರ. ಆ ಸಾಗರ ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಆದರೂ ಕೆಟ್ಟ ಆದರೂ. ಮೊದಲು ಬರ್ತದೆ ಹಾಲಾಹಲ ಪಾಯ್ಸನ್. ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಯ್ಯೋ ಏನ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಪ್ಪ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಆಯ್ತಾ, ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳಗೆ ಬರುವಂತೆಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಭಯಾನಕ ಥಾಟ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಕೆಲವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಸುಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ತಲೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಚಾರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ನೆಗೆಟಿವ್ ವಿಚಾರಗಳಿದಾವೆ ಅಂತ. ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಪಾಯ್ಸನ್. ಹಾಲಾಹಲ ಅದನ್ನ ಶಿವ represents the Adi Guru. Shiva is the spiritual master. He takes that poison and drinks. ಆ ಹಲಾವನ್ನು ಕುಡಿತಾನೆ ಸದ್ಗುರು ಮಾಸ್ಟರ್. ಅಂಡ್ ಆ ಹಲಾಲ ಅವರ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಟ್ ಡಸಂಟ್ ಗೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದಟ್. ಆದಿಗುರು ಶಿವ. He protects the strife, the psychological strife, the poison which comes out of that, he brings. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಧ್ಯಾನ ಶುರು ಮಾಡಿದಾಗ ಮೊದಲು ಬರೋದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಾಟ್ಸ್, ಕಸ. ಗುರು ಇದ್ರೆ ಆಗಲಾಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ ಕಸಗಳು ಹೋಗ್ತವೆ, ಹಾಲ ಹೋಗ್ತದೆ. ಈಗೇನಾಗಿದೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅಂತ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ನೋಡಿ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸಿಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ, ಯು ನಾಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್. ದ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಥ್ರೋಸ್ ಔಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಯು. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಎಸಿತದ, ಅದು ಕರ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಇದೆಯಾ, ಹಾಲಾಹಲ ಬರ್ತದೆ. ಅನ್ಲೆಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಮಾಸ್ಟರ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ಕ್ರಾಸ್ ಓವರ್ ದಟ್ ಫೇಸ್. ಆ ಫೇಸ್ ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇರ್ತದೆ. Can you handle that negativity? Now the meditation has become a technique. You give and distribute in the street or pay some money and get it. But the amount of churning which takes place inside throws out. What in the world? Then come some good things. Whatever things will come. Great things come from Milky Ocean. The diamond, the jewels, the plant, the kalpavraksha, kalpataru, ಏನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. So many good things come. A person becomes meditative, his mind becomes purified. Then he will see success in life. ಬಹಳ ಸಕ್ಸಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. Life becomes much more beautiful. ಬಹಳ ಸುಂದರ ಆಗ್ತದೆ. Then Lakshmi comes, the great spiritual wealth, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಂಪತ್ತು. ಶಮ, ದಮ, ತಿತಿಕ್ಷಾ, ಉಪರತಿ, ಶ್ರದ್ಧಾ, ಸಮಾಧಾನ ಹೊರಬರ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಅಮೃತ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ದ ಗೋಲ್ಡ್, ನೀವು ಆ ಬಂಗಾರ, ಕುದುರೆ, ಕತ್ತೆ, ಅದು ಕುದುರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಧನ್ವಂತರಿ ಕಮ್ಸ್. ಧನ್ವಂತರಿ ಹೀಲಿಂಗ್. ದ ಗ್ರೇಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಯು. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೈಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. Many of the students I have seen after some amount of meditation, after junk coming out, they get healed. ಬಹಳ ಗುಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ರೋಗಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತವೆ, ಡಿಸೀಸಸ್. ಬಿಕಾಸ್ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸಸ್ affect the body, psychological disease, mental, whatever disease we call today, other than what you call as contagious. ಈ ಫ್ಲೂ, ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, ವೈರಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕಾಂಟೇಜಿಯಸ್, ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾಡೋದು. ನಿಮ್ಮ ತಲೆನೋವು, ಹೆಡೇಕು, ಸ್ಟೊಮಕ್ ಏಕು, ಅಲ್ಸರು, ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಆಯ್ತಾ, ಕಡೆಗೆ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸೈಕೋಸೊಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ ನೇಚರ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಬಂದವು. ಆಸ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಟಿವ್, ದಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್.
ಇದು ಗುಣಾನಿಸ್ವಾದ, ಅದಕ್ಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ರೋಗಗಳಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಸೊಂಟ ನೋವು, ಕೈ ನೋವು, ತಲೆನೋವು, ಬೆನ್ನೋವು, ಕ್ಯಾನ್ಸರು, ಡಯಾಬಿಟಿಸು, ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರು, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಾನಸಿಕ ಮನಸ್ಸಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ರೋಗಗಳು. ಇದು ಯಾವ ರೋಗಗಳು ಅಂತಲ್ಲ. ಈ ರೋಗಗಳೇನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತ ಆಗ್ತಾ 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 ಈ ರೋಗಗಳು ಕಾಣಿಸು ಆಗ್ತವೆ. ಗುಣಾನಿಸೋದಕ್ಕೆ ಧನ್ವಂತರಿ ಎಂದು. ಕಡೆ ಬರ್ತದೆ ಅಮೃತ. ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೇನು? ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ. ಅಮೃತ ಜ್ಞಾನ. ವಾಟ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಯು ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್? ನಮ್ಮನ್ನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಜ್ಞಾನ. ಅದ್ರ ಮೊದಲು ಹಸು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಇದೆ, ಹಸು ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆಲ್ಲ ಧ್ಯಾನ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. I have become spiritual. I have become enlightened. ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಆಯ್ತಾ, ಅದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಮೋಹಿನಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಬರ್ತಾರೆ. ಮೋಹಿನಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಿಷ್ಣುವಿನ ರೂಪ. ಅದು ಮೋಹಿನಿ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ವೀನ್ ಅವೇ ದಟ್ ಡೆಮನ್ಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅಸುರರಿಂದ ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ. ದಿಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಶಕ್ತಿ ಆಫ್ ಲಾರ್ಡ್, ಭಗವಂತನ ಶಕ್ತಿ. ಇದಕ್ಕೇನಂತಾರೆ, ದಿ ಗುರು, ದಿ ಮಾಸ್ಟರ್, ಹಿ ನೋಸ್ ದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈಗೋಸ್. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಈಗೋಗಳ ಟ್ರಿಕ್ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ. ನನಗೆ ಎನ್ಲೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಟ್ರಿಕ್ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂತು ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ನನಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಟ್ರಿಕ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ solution. He will also dance with you and gradually go. The master using his techniques, and that techniques ಅಂದ್ರೆ skills, ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಆ ಅಸುರ ಕೈಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ತೆಗಿತಾರೆ, ಕಡೆಗೆ ದೇವತೆಗೆ ಬರ್ತದೆ. ದೆನ್ ದೇವದಾಸ್ ಬ್ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಅಮೃತ, ನೆಕ್ಟರ್. ದೆನ್ ದೇವದಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಇಮ್ಮಾರ್ಟಲ್, ಅಮರರಾಗ್ತಾರೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ will stabilize. ಇದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನದ ಅಮೃತತ್ವದ ಕಥೆ. ದಿ ಸ್ಟೋರಿ ಆಫ್ ಅಮೃತತ್ವ ಆನ್ ದ ಡೇ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇನ್ನು ಕಥೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆ ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು? ಏಕಾದಶಿ. ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಕೊಂದದ್ದು ಯಾರು? ಏಕಾದಶಿ. ದಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ವಿಷ್ಣು ಕಾಲ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ. ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಮುಕ್ತಿ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೇನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮುಕ್ತಿ? ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ವೇರ್ ದ ಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೈಕುಂಠ ಇಸ್. ವೈಕುಂಠ ದ್ವಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಎರಡನೇ ಬೇಕು, ಬೀಗಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಇವ್ರ ಕೀ, ಅದು ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಯಾವಾಗ ಗೀತಾ ಜಯಂತಿ ದಿವಸ ಕೊಟ್ಟಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ಏನಿರಬೇಕು? ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಾಯ್ಸನ್ ಬರ್ಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಪಾಯ್ಸನ್ ಹೊರಬಂದು ಎಲ್ಲ ವಾಕ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಹೊರಬರ್ತವೆ, ಎಲ್ಲ ಆ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಕಮ್ಸ್ ಮೆಡಿಟೇಷನ್. Then positivity comes, then ego comes, then ಜ್ಞಾನ comes. You have to go beyond all this. ಯಾವಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಮೇಲೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ. ಕಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೂರನ್ನು ರಾಕ್ಷಸನ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು. You have to kill the demon called ಮೂರನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಶಕ್ತಿ ಏಕಾದಶಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ. ಏಕಾದಶಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 11th ಡೇ, 11ನೇ ದಿನ. ಯಾವುದು? ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷದ ಏಕಾದಶಿ. 11th ಡೇ ಆಫ್ ಎವ್ರಿ ಫುಲ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಪಕ್ಷ 11ನೇ ದಿನ. ಫುಲ್ ಮೂನ್, ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಅಂಡ್ ಫುಲ್ ಮೂನ್, 11th ಡೇ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಏಕಾದಶಿ. ವೈ 11th ಡೇ? 11 ದಿವಸ ಯಾಕೆ ಬೇಕು? ದಿ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಚಂದ್ರನಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. when it's a full moon or new moon, the ocean rises, ocean waves, okay, the ocean will be affected. ಸಮುದ್ರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಬಂದಾಗ, ಫುಲ್ ಮೂನ್ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕಾಲಜಿಕಲ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಎಫೆಕ್ಟೆಡ್. ಮಾನಸಿಕ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ. ಮೂನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದ ಮೈಂಡ್. ಚಂದ್ರಮ ಮಾನಸೋ ಜಾತ. ಮೂನ್ ಈಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ. And our mind, moon goes through phases. Chandra
ಸಣ್ಣದಿಂದ ಕ್ಷೀಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಬೆಳಿತಾನೆ. ಮೂನ್ goes through various phases. Similarly, our mind goes through various phases during a lunar month. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫೇಸ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ in one lunar month because it's connected with the moon. 2 days, the moon is in the best position to meditate. The mind and moon connection is best position to meditate. It's called full moon night and new moon night. Our mind circulates, mind gets affected by various chakras. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 6 ಚಕ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. The 6 chakras in our body: ಮೂಲಾಧಾರ, ಸ್ವಾಧಿಷ್ಠಾನ, ಮಣಿಪುರ, ಅನಾಹತ, ವಿಶುದ್ಧ, ಆಜ್ಞಾ. In 6 chakras in our body up to ajna. These mind gets affected partially by this chakras. ಮನಸ್ಸು ಈ ಚಕ್ರಗಳಿಂದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This ಚಕ್ರಗಳ ಆಜ್ಞಾ is fully active on 11th day of full moon. ಆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದ 11ನೇ ದಿನ ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂಬಂಧ. 11th day of new moon, 11ನೇ ದಿನ, 11th day of new moon, full moon, 11th day ಆಜ್ಞಾ ಚಕ್ರ. New moon 11th day is anahata chakra, which is seat of vasana impressions, anahata chakra. So by doing fasting on Ekadashi day, ಉಪವಾಸ ಮಾಡೋದು ಏಕಾದಶಿ ಡೇಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಧ್ಯಾನದ ಕಡೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. The mind is allowed to meditate on the day of Ekadashi. And the best question is, when these chakras, Anahata chakra is active on 11th day of new moon, and Ajna chakra is active on 11th day of full moon. Shukla Pakshada 11ನೇ ದಿನ Ajna chakra, Krishna Pakshada 11ನೇ ದಿವಸ Anahata chakra. These are best internal conditions for meditation during the whole month. Meditation you have to do every day, but this time is excellent. ಈ ಸಮಯ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಆಹಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತದೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. When you eat food, you sleep, you will go into meditation, deep sleep. So by fasting, you will be able to meditate. ಅಂತ ಹೇಳಿ 11 ಉಪವಾಸಕ್ಕೆ. And ಏಕಾದಶಿ also means ಏಕದಶ, 11. ಏನದು? 5 organs of speech, 5 organs of action, 5 organs of sensation. ಪಂಚ ಕರ್ಮೇಂದ್ರಿಯಗಳು, ಪಂಚ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಯಗಳು. Right? 5 organs of action, 5 organs of sensation. 10. Now all of these 10 are directed outwards. Ekadasha. Always your mind is outwards. To what? Prakriti. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. We want to enjoy external world. ಆ ಏಕಾದಶಿ, you have to make ಏಕದಶಿ. ಅಂದ್ರೆ one thinking things ಬೇಕು. You have to turn one mind. You have to make the mind inward and upward. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೆಳಗಿನ ಚಕ್ರದ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್. ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮೇಲೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಹಸ್ರಾರ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ಅದು ಏಕಾದಶಿ. Taking the mind inwards and upwards to open the door of Vaikuntha and see the Lord is called Ekadashi. This is about Ekadashi. ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ನೋಡಬೇಕು, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯ ಕೇಳ್ದ, ಏಕಾದಶಿ ದಿವಸ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. ಭಗವಂತ ನಂಬಂತ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಹೇಗೆ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ. One student asked master, on the day of Ekadashi I have to do darshana of the Lord. And you say Lord is inside. How Lord is inside? Then Guru says,
ವೇರ್ ಆರ್ ಯು, ನೀವೇನಿದ್ದೀಯಪ್ಪ, ನೀವೇನಿದ್ದೀರಾ, ಈ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ವೇರ್ ಆರ್ ಯು, ಯು ಆರ್ ಇನ್ ದ ರೂಮ್. ಈ ರೂಮ್ ಏನಿದೆ, ರೂಮ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು. ರೂಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದೆ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪ್ರಪಂಚವಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. ಅಂಡ್ ವೇರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ಪ್ರಪಂಚ ಏನಿದೆ, ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ. ಭೂಮಿ ಇಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಏನ್ಸೆಸ್ಟರ್ಸ್, ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದವರಿಗೆ ಶೇಷನ ತಲೆ ಮೇಲಿದೆ. ಶೇಷ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಪ. ಶೇಷ ಇಸ್ ಸರ್ಪ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆ, ಭೂಮಿ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಯಾರು, ಶೇಷ. ಶೇಷನ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರೋರು ಯಾರು, ನಾರಾಯಣ. ಆಯ್ತಾ. ಆ ಭೂಮಿ ಏನಿದೆಯಪ್ಪ, ವೆರ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅರ್ತ್, ವೆರ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್. ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಭೂಮಿ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ಆ ಶೇಷ, ಆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿದೆ ನಾರಾಯಣ. ದಿ ಅರ್ತ್, ದಿ ಸರ್ಪೆಂಟ್, ನಾರಾಯಣ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಮೈಂಡ್, ಇನ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ಶಿಯಸ್ನೆಸ್. We have to have darshan of the Lord in our consciousness. ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. For that we have to go inward into our mind. Mind has to move upward to Sahasrara and experience the Lord. ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಮನಸ್ಸು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು, ಸಹಸ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. We have to go to temple. ಈ ದೇಹ ಒಂದು ದೇಗುಲ ಆಗಬೇಕು. Our body has to become the temple of the Lord. ದೇಹದ ದೇಗುಲ, ಬಾಡಿ ಈಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ಆ ದೇವಾಲಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರಿಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓಪನ್ ದಿ ಡೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ 6 ಚಕ್ರ. ಆ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕು. ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಫಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೆಡಿಟೇಟ್. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬೀಗಕ್ಕೆ ಏನಿದೆ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದ ಚಿಂತನೆ ಇದೆ. ದಿ ಕೀ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಕೀ. ಅಂಡ್ ಆ ಅಸುರರು ಮತ್ತು ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತೆ ಮಂತ್ರ ಆಗಬೇಕು. ದಿ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಡೆಮನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿ ದೇವತಾಸ್. ಅಂಡ್ ದಿ ಮಿಲ್ಕಿ ಓಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಚರ್ನ್ಡ್. ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಕಡಿಬೇಕು. ಹಾಲಿನ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು, ಸಾತ್ವದಿಂದ ಸತ್ವಗುಣದಿಂದ ಮನಸ್ಸು. ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಷಚಾರಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಗಬೇಕು. ಇದು ಮುಕ್ತಿಯ ಮಾರ್ಗ. ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ದಿನ ಯಾರು ಇದನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನವರು ಹೇಳಿದ್ರು. ಫಿಸಿಕಲ್, ಮೆಟಾಫಿಸಿಕಲ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಮೂರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಾನು, ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಸಮಥಿಂಗ್. ಆಯ್ತಾ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಉತ್ತರಾಯಣದ ಮಹತ್ವ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಯಣ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ವೈಕುಂಠ ಏಕಾದಶಿ ಓನ್ಲಿ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಫಾರ್ ಉತ್ತರಾಯಣ. ಉತ್ತರಾಯಣ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್. ಉತ್ತರಾಯಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಉತ್ತರಾಯಣ? ಐ ಟೆಲ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ. ಭಾನುವಾರ ದಿವಸ ಸಂಡೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆನ್ ಸಂಡೇ ಸಾಯಂಕಾಲ. ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ celebration on 10:30 Sunday morning 10:30 at Rekha's place. There I am going to tell you this Vaikuntha Ekadashi, how it links to Uttarayana Marga this Sunday. Okay, so this is part 1 of the story. ಭಾಗ 1 ಆಯ್ತಾ.